हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में काव्य पढ़ेंगे, तो आप अपनी पुस्तक जो है वह निकाल के रखें और रबर पेंसिल भी साथ में रखें। काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पे जो उनके लेखक हैं उनकी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। उनके लेखक कौन है? रामधारी सिंह। उनका जो उपनाम है वह क्या है? दिनकर। ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? सन 1908 को। और निधन यानी के मृत्यु 1974। ओके। अब हिंदी प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह यानी कि उनका जो उपनाम है दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। बिहार का जो एक जिला है मुंगेर, उनका गांव का नाम क्या है? सिमरिया। वहाँ के किसान परिवार में दिनकर जी का जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो प्रारंभ का शिक्षा जो है वह कहाँ से उन्होंने प्राप्त की? मुंगेर में से। तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। अने उच्च शिक्षा जो है उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? पटना से। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। અને ત્યાર પછી તેમણે પટનાથી વિશ્વવિદ્યાલયમાં, પટનાના જે વિશ્વવિદ્યાલય છે ત્યાંથી તેણે સ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરીને અધ્યાપન એટલે કે શિક્ષણનું કાર્ય તેમણે શરૂઆત કરી। દિનકરજી सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। તેમણે રજિસ્ટ્રાર અને પછી હિન્દી વિભાગમાં પણ અધ્યક્ષનું કાર્ય એટલે કે શિક્ષકનું કાર્ય કર્યું। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। અને તેમણે ભાગલપુરની અંદર વિશ્વવિદ્યાલયના કુલપતિ પણ રહી ચૂક્યા અને સરકાર ભારત સરકારના હિન્દી સલાહકાર તરીકે પણ અધ્યક્ષ રહી, સલાહકાર સમિતિના અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા। दिनकर जी सबसे बड़ी विशेषता है कि दिनकर जी की मोटाમાં मोटी विशेषता શું છે? अपने देश और युगल के प्रति जागरूकता। એટલે કે આપણા દેશના જે નવજવાનો છે એ નવજવાનોની પ્રતિ એની જાગૃતતા છે એ એની ખૂબ મોટી વિશેષતા છે કે નવજવાનોને જાગૃત કરવા। कवि ने तत्कालिक घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। અને જે બધી તાત્કાલિક ઘટનાઓ બને છે એ ઘટનાઓનું તેમણે चित्रण કર્યું છે। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। એમની વાણીમાં તે કેવી છે? શક્તિ છે, ઓજ છે। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। એની વાણીની એની જે કવિતાઓ હોય છે એ કવિતાઓ કેવી હોય છે? શોષિત અને પીડિત ગરીબ વર્ગ હોય છે એ અને શોષિત દુઃખી જે લોકો છે એ પીડિત એ લોકોની વ્યથા અને તેમનો જે સંઘર્ષ છે, મહેનત છે એ એની કાવ્યની અંદર હોય છે। ઉર્વશી, રશ્મિ, રથ, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्यकृतियाँ है। आ एमनी काव्यकृतिओना जे काव्यकृति लखी है दिनकरजीए ए काव्यकृतिना
નામ છે. કયા છે? ઉર્વશી, રશ્મિરથ, રેણુકા, હુંકાર, रसवंती, कुरुक्षेत्र, आ एमने काव्य कृतियों छे. उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था. 1972 अंदर तेमने उर्वशी जे काव्य है ए काव्य ने 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार थी सम्मानित करवामां आव्या हता. संस्कृति के 4 अध्याय है. उनका चिंतन ग्रंथ है. संस्कृतिना केटला 4 अध्याय ए एमनो चिंतन अध्याय ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अने तेने साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कारનું सम्मान प्राप्त कर्યું છે. अर्धनारीश्वर, केवो? अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर और उनकी प्रमुख गद्य रचना है. अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर ए बने शू है? एमनी गद्य रचना एटले के एमना पाठों छे. उनका कवित्व गुणवत्ता और परिणामों दोनों दृष्टि से विपुल है. एनु जे काव्य होय छे ए बधा गुणोथी અને પરિણામોથી વિપુલ પ્રમાણમાં ભરેલું, પુષ્કળ પ્રમાણથી ભરેલું હોય છે. પ્રસ્તુત ખંડકાવ્ય, આજે જે આપણે કાવ્ય જોવાના છે એ કેવું છે? એનો કાવ્ય પ્રકાર કેવો છે? ખંડકાવ્ય. કેવો છે? ખંડકાવ્ય. प्रस्तुत खंडकाव्य में रश्मिरथी, महारथी, कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है. आपणे जे जोवाना छे ए काव्य महारथी कर्ण एना जीवननी जे मीमांसा छे, एना जीवननी जे चर्चा छे एक आ खंड काव्यनी अंदर आपवामां आवी छे. सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है. એટલે કે કર્ણનું આખું જીવન જે છે એ અન્યાયોથી, એને બધા ખૂબ અન્યાયો સહન કર્યા છે જન્મજાતથી જ, અને એ બધા મહાનતાથી એણે વિજય મેળવવી, એની જે પુરુષાર્થ કર્યો એ પુરુષાર્થી એ પોતાનું જીવન કેવું વિજયમય બનાવવા માગે છે. अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और इससे आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता. कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं. उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है. तो विद्यार्थी मित्रों, तमे बधा महाभारत वाँच्યું જ છે. तो महाभारतनी अंदर तमे जोयुं छे के कर्ण कुंतीनो पुत्र होय छे, कुंती पुत्र था कर्ण. पांडवों में वह ज्येष्ठ यानी के સૌથી મોટો પુત્ર કુંતીનો કોણ હોય છે? કર્ણ હોય છે. ઉસકી મિત્રતા, એનો મિત્ર કોણ હોય છે? દુર્યોધન હોય છે. અન્ય આબશેષ ભરે અન્યાય, એનું જીવન કેવું છે? અન્યાયથી ભરેલું હોય છે. અને એ અન્યાયથી એને જે અન્યાય થાય છે તેની સામે દુર્યોધન તેનો સાથ આપે છે. कर्ण दुर्योधन से इस उपकार को कभी नहीं भूलता અને એ ઉપકાર કર્ણ એના પૂરી જિંદગીમાં એ ઉપકાર દુર્યોધનનો ક્યારે પણ ભૂલતો નથી. અને એ કર્ણ કુશલ યોદ્ધા પણ હતો. મહાભારત યુદ્ધ से पहले, महाभारतનું જે યુદ્ધ છે એ લડાવવા પહેલાં કૃષ્ણ
કર્ણને પોતાના પક્ષમાં એટલે કે પાંડવના પક્ષમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તે પ્રસંગને આ કાવ્યમાં કથા પ્રસંગ તે અંશને નિરૂપવામાં આવ્યો છે. વૈભવ વિલાસ કી ચાહ નહીં, અપની કોઈ પરવાહ નહીં. કર્ણ શું કહે છે શ્રી કૃષ્ણને કે મને ધન દોલત, સંસારની જે ધન દોલત છે, સુખ સુવિધાઓ છે, એ બધાની મને કોઈ ઈચ્છા નથી, પરવાહ ઈચ્છા નથી. બસ યહી ચાહું કેવલ દાન કી દેવ સરિતા નિર્મલ. ખાલી મને આ બધી જે ધન દોલત છે એની કોઈ મોહ નથી, કોઈ માયા નથી, પણ મારું જીવન બસ મારી એટલી ઈચ્છા છે કે મારા હાથથી જે દાનની પવિત્ર નદી છે, સરિતા એટલે કે નદી, તે નદી સદા એટલે કે હરદમ વહેતી રહે અને જે નિર્ધન લોકો છે તે લોકોને એ સુખી બનાવતી રહે, એ મારી ઈચ્છા છે. કતરલ સે ઝરતી રહે સદા, નિર્ધન કો ભરતી રહે સદા. એટલે કે મારા કતરલ મારા હાથથી વહેતી રહે એ સરિતા, નિર્મલ જે સરિતા છે, સુખ દાનની જે સરિતા છે એ મારા હાથથી સદાથી વહેતી રહે અને નિર્ધન લોકો છે, જે દુઃખી લોકો છે, એ દુઃખી લોકોને તે સુખી બનાવતી રહે. તુચ્છ હૈ રાજ્ય ક્યા હૈ કેશવ. શું કહે છે કેશવ, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, કૃષ્ણ શું કરે છે કે તને રાજ્ય આપું, રાજાનું સન્માન આપું, તું પાંડવોના પક્ષમાં આવી જા. તો અહીંયા કર્ણ શું કહે છે, તુચ્છ હૈ રાજ્ય ક્યાં હૈ, કે આ જે તું મને પ્રલોભન આપે છે રાજ્યનું, એ તુચ્છ છે મારા માટે. પાતા ક્યાં નર કર પ્રાપ્ત વિભવ. અને શું કહે છે, વહ તો બહુત કુછ તુચ્છ વસ્તુ હૈ, કે રાજ્ય નાનામાં નાની વસ્તુ છે. તો આ બધી રાજ્યનું તમે બધું મને પ્રલોભન આપે છે, લાલચ આપે છે, એ વૈભવને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય શું મેળવે છે, નર એટલે કે મનુષ્ય. આ પ્રાપ્ત ક્યાં નર એટલે કે આ બધી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરીને, રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય શું મેળવે છે, ચિંતા પ્રભુત અતલ્ય હાશ કુછ ચાકચિક્ય કુછ ક્ષણ વિશાલ. અને શું કહે છે કર્ણ કે આ તુચ્છ વસ્તુ છે, નકામી વસ્તુ છે, વૈભવ પ્રાપ્ત કરીને પુષ્કળ ચિંતાઓ જ પ્રાપ્ત થાય છે. શું થાય છે, આ બધું રાજપાઠ મેળવીને, વૈભવ સુખ સુવિધાઓ મેળવીને શું થાય છે, ચિંતાઓ, ફક્ત એ ચિંતાનો વધારો કરે છે. પુષ્કળ ચિંતાઓ પ્રાપ્ત હોતી હૈ, જરા જેટલી ખુશી મળે છે, થોડીક એવી ખુશી મળે છે. આ ચિંતાઓ મળે છે, થોડીક એવી ખુશી મળે છે, થોડીક ઘણી ચમકદમક, ચાક ચિક્ય એટલે કે ચમકદમક, થોડા વખત માટે સુખ ભોગો પણ મળે છે. આ બધી વસ્તુઓ તેણે અહીં જ છોડી દેવી પડે છે અને ખાલી હાથે જ અહીંથી જવું પડે છે. શું કહે છે કર્ણ કે આ બધી જે વસ્તુ એ સુખ સુવિધાઓ છે, વૈભવ વિલાસ છે, એ બધું થોડા ક્ષણ માટે છે. એ બધું મનુષ્યએ અહીંયા મૂકીને જ જવું પડે છે ખાલી હાથે. मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न धोते.
पाते हैं, धन बिखराते को लाते हैं, रतन लूटाने को. અને શું કહે છે કે કર્ણ કૃષ્ણને કહે છે તેના જેવા મનુષ્ય, મુજસે મનુષ્ય, એટલે કે મારા જેવા જે મનુષ્ય હોય છે એ સોનાનો ભાર સહન કરતા નથી, સોનાનો જે ભાર છે એ સહન કરતા નથી, સુખ વૈભવનો જીવન વિતાવતા નથી, સુખ વૈભવમાં પોતાનું જીવન જે છે એ વિતાવતા નથી. તેઓ લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે જ ધન પ્રાપ્ત કરે છે. કર્ણ શું કહે છે, અમારા જેવા લોકો હોય છે એ લોકોને વેચવા માટે ધન એકત્ર કરે છે અને ધન મેળવે છે. એમની બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ લોકોમાં વેચી દેવા માટે જ હોય છે અને મોટાભાગની જે બધી વસ્તુનો સંગ્રહ કર્યો હોય છે તે મારા જેવા લોકો વેચવા માટે જ કર્યો હોય છે. અર્થાત દુઃખી લોકો પર દયા કરતે હૈ. અને શું કહે છે કે દુઃખી લોકો હોય છે એ લોકો માટે, લોકો પર તેઓ ઉપકાર કરતા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા સુધી કાવ્ય જોયું. આગળનું કાવ્ય આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોશું. ત્યાં સુધી તમે આ કાવ્ય જે છે એ કાવ્યનો ભાવાર્થ છે એ તમારે નોટબુકની અંદર લખવાનો છે કે કર્ણ શું કહે છે કેશવને કે મને ધન સંપત્તિની કોઈ લાલસા નથી, મને આ રાજ્ય કેવું લાગે છે, તુચ્છ નકામી વસ્તુ લાગે છે. અને રાજ્ય મેળવીને લોકો શું કરે છે, તેને ચિંતાઓ જ મળે છે, થોડા ક્ષણ માટેની ખુશી પણ મળે છે, પણ છેવટે મનુષ્યએ આ જે વૈભવ વિલાસ ધન સંપત્તિ છે એને આપણે મૂકીને ખાલી હાથે જ જવું પડે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા થોડા પ્રશ્ન આપ્યા છે, એ પ્રશ્ન તમે ઘરે એનો ઉત્તર નોટબુકમાં લખજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.